दुःखद्वेट सकलिप्सोर्मोहान् दत्त्वा दृष्टगुणदोषः यां यां करोति चेष्टां तया तया दुःखमादत्ते। अनंत उपकारी अनंत कल्याण ने करनारा धर्म चक्रवर्ती अरिहंत परमात्मा शासन अंदर થઈ ગયેલા उमा स्वातीजी महाराज प्रशमरती प्रकरण में आपना दुखना एकमात्र हेतु रूपे मोहने कारण गणावे छे। दुख थी मुक्त थवा माटे प्रामाणिक पुरुषार्थ करनार व्यक्ति मोहने नष्ट करवानो प्रयत्न करे छे। जेने दुख बराबर समझायु छे एने ज धर्म बराबर समझाय छे। जेने दुख बराबर समझातुं नथी तो ए दुखना नाशनो उपाय पण बराबर जाणतो नथी अने माटे धर्मने पण बराबर जाणतो नथी। भीतर में सतत दुखनो अनुभव आपणे करी रह्या छीए तेम छतां दुखनी प्रेरणा तरफ जेटली आपणी सक्रियता छे दुखना हेतु तरफ एटली आपणी नजर नथी। दुख आपणने जे दिशा तरफ वाळवा मांगे जे करावा मांगे जे छटपटाहट भीतर में क्रिएट करवा मांगे एनी प्रेरणा थी जे पण धमाल करवा मांगे ए बधी ज आपणे स्वीकारीए छीए। पण दुख एनु मूळ शुं छे ए क्यांथी पैदा थाय छे ए तरफ नजर करवा माटेनी आपणे कोई धीरता नहीं राखता, कोई स्थिरता नहीं राखता, कोई गंभीरता नहीं राखता। बस भीतर में दुख पैदा थयुं अने दुखनी प्रेरणा थई। भीतर में क्रोध आव्यो ए दुख छे अने एने प्रेरणा करी के सामे वाळाने ढीपी नाख। भीतर में काम आव्यो ए दुख छे एने प्रेरणा करी के सामे वाळो जे पण पात्र छे एनी उपर तू पागल थई जा। भीतर में दुख आव्युं के कोईक ने हूँ फसावी दઉં, अंदर में माया करी दઉં केम के मारो स्वार्थ छे। भीतर में पैदा थनारो दरेक विभाव ए भीतरनी अस्थिरता छे अने दरेक अस्थिरता दुख छे। ए दुखनी प्रेरणा थी बहार काम करवानुं चालू करी नाखीए छीए पण ए भीतर में पैदा थनारी अस्थिरतानुं मूळ शुं छे एना तरफ नजर करवा माटे क्यारे पण आपणे मोहनो अर्थ छे अनात्मा में आत्मबुद्धि। जे अनात्मा छे जे तारू त्रैकालिक स्वरूप नहीं, जे पर छे अथवा तो पर निमित्तक छे। शरीर पर छे अने विभाव पर निमित्तक छे। भाव मन पर निमित्तक छे। इंद्रियों पर निमित्तक छे। तो आज सुधी जे त्रणेय काल विद्यमान एवं मारू स्वरूप नहीं एमां ज मैं आत्मबुद्धि करी छे। अनात्मा में आत्मबुद्धि ए मिथ्यात्व छे। नित्य शुच्यात्मता खाती रनित्य शुच्यनात्मसु अविद्या तत्वधीर विद्या योगाचार्ये प्रकीर्तिता। अनित्य में नित्य भासे, अनात्मा में आत्मा भासे, अशुचि में शुचि भासे एनु नाम अविद्या एटले के मिथ्यात्व छे।
જ્ઞેયાકાર નિત્ય કે અનિત્ય? જ્ઞેયાકાર આત્મા કે અનાત્મા? કથનચિત અનાત્મા છે. વિભાવ નિત્ય કે અનિત્ય? વિભાવ આત્મા કે અનાત્મા? કથનચિત અનાત્મા છે. મન નિત્ય કે અનિત્ય? અનિત્ય. અને મન આત્મા કે અનાત્મા? કથનચિત અનાત્મા છે. ઇન્દ્રિયો નિત્ય કે અનિત્ય? અને ઇન્દ્રિયો આત્મા કે અનાત્મા? જે અનિત્ય પણ છે અને જે અનાત્મા પણ છે તે સૂત્રાંક અશુચિ છે. જે અનિત્ય પણ છે અને જે અનાત્મા પણ છે તે આત્મા માટે સૂત્રાંક અશુચિ છે. હું એ તમને એક સવાલ કરું કે સંડાસ ખરાબ કેમ છે? એની પાછળનો તર્ક શું છે? સંડાસ ખરાબ કેમ? હા, દુર્ગંધ, આને દુર્ગંધ કહેવાય એવું પણ તમને માતા પિતાએ જન્મથી કીધું છે, માટે તમારા મનમાં એવું કોડિંગ થયું છે કે આને દુર્ગંધ કહેવાય. એને જો સુગંધ તરીકે સ્થાપિત કરી દીધું હોત તો ગડબડ થઈ જાત. તમારા વ્યવહારમાં પણ જે શુચિ અશુચિ તરીકેનો વ્યવહાર થાય છે એની પાછળ પણ કોઈક લોજિક તો હોય છે. આપણે જે ખોરાક ખાઈએ છીએ પછી જે બધું નીકળે શરીરમાં જે એક ન થાય, જે શરીર સાથે એક ન થઈ શકે એ શરીર માટે અશુચિ છે. અને જે આત્મા સાથે એક ન થઈ શકે એ બધું આત્મા માટે અશુચિ છે. શરીરમાં રહેલો જ પદાર્થ શરીરની બહાર નીકળે તો તમે એને અશુચિ કહો છો. તમારા અનુભવમાં આવનારો આ વારંવારનો ઘટનાક્રમ છે. તમે ઘણીવાર બળખો આવે તમારા મોઢામાં, આવે ને, પછી તમે બધાની વચ્ચે બેઠા હો તો પાછું તમે શું કરો? હે, ઉતારી દો ને. હવે એ જ બળખો બહાર નીકળ્યા પછી તમને કઈ ઉતારવાનું કે તો બળખો તો એનો એ જ છે. તમારા હોઠ સુધી તો એ આવી ગયો હતો, ફક્ત હોઠની બહાર નીકળવાનો જ બાકી હતો. હોઠની અંદર છે ત્યારે તમે અંદર ઉતારી દો છો. એ બહાર આવ્યા પછી તમે અંદર કેમ ઉતારવા તૈયાર નથી? જ્યાં સુધી તમારા શરીરથી છૂટતું નથી પડતું ત્યાં સુધી એ તમને અશુચિ નથી લાગતું. એટલે જે વસ્તુ તમારાથી છૂટી, એ સિદ્ધાંત આ થયો, જે વસ્તુ એક રસ ન હોય, એક રૂપ ન હોય, એક મય ન હોય, એ વસ્તુ જે તમારાથી ભિન્ન હોય એ તમારા માટે અશુદ્ધ. તો જે પદાર્થ નિત્ય નથી, જે પદાર્થ આત્મા નથી એટલે કે અનાત્મા છે, જ્ઞાની કે છે બધું કેવું છે? બધું જ અશુદ્ધ છે. હા, ઇન્દ્રિય, ભાવમાન, જ્ઞેયાકાર આ બધું કથનચિત અનાત્મા છે. હે,
કથનચિતનો અર્થ એ છે કે આત્મામાં જ પેદા થતું હોવા છતાં ત્રણેય કાળ આત્મા રૂપે નથી. જે ત્રણેય કાળ વિદ્યમાન છે એ જ દ્રષ્ટિનો વિષય છે, એ જ શ્રદ્ધાનો વિષય છે કે જે ત્રણેય કાળ એક સ્વભાવ રૂપે રહે છે, એ જ મારું સ્વરૂપ છે. ભલે આત્મામાં પેદા થયું. હું તમને પૂછું કે તમારા શરીરમાં પેદા થયેલા ફોડલા એ શરીરમાં જ પેદા થયા છે, પણ એ શરીરની રિયાલિટી છે કે શરીરની વિકૃતિ છે? તમે એને શરીર કહી શકો? તમારે એને કથનચિત કહેવું પડે કે કથનચિત એ શરીર છે, પણ કથનચિત એ અશરીર છે. એ રીતે જે સ્વરૂપ ત્રણેય કાળ વિદ્યમાન નથી, ભલે આત્મામાં જ પેદા થતું હોય, પણ એ હું તરીકે અનુભવ કરવાને માટે લાયક નથી. એને લઈને હું તરીકેનો અનુભવ કરવો એ મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. કયા પર કઈ જે સદૈવ જ્ઞાન સ્વભાવ રૂપે સતત જાણવાની ક્રિયા કરે છે, જાણવાની શક્તિ ધારણ કરે છે, અને એ શક્તિ જેનામાં છે એવી સત્તા સ્વરૂપ જે છે, એવું જે આત્મદ્રવ્ય છે, જે શુદ્ધ આત્મદ્રવ્ય છે, એ જ મારું સ્વરૂપ છે. અન્ય બધું જ ભલે મારા જ આત્મામાં હોય, પણ એ શ્રદ્ધા કરવા માટે લાયક. ઇન્દ્રિય દ્રવ્ય ઇન્દ્રિય એ અનાત્મા જ છે, પણ ભાવ ઇન્દ્રિય જે છે એ કથનચિત અનાત્મા છે. દ્રવ્ય ઇન્દ્રિયો એ તો ઉપકરણ રૂપ છે, એ તો ચામડાની બને છે, અને ભાવ ઇન્દ્રિય છે એ ઉપયોગની, એ પૂતગલના ગુણોને ગ્રહણ કરનારી શક્તિઓ છે. માટે એ ભાવ ઇન્દ્રિય આત્માની વિકૃત શક્તિઓ છે, માટે એને કથનચિત અનાત્મા કહેવાય છે. વિભાવો પણ એ પૂતગલના કોઈ પણ પરમાણુમાં પેદા થતા નથી, પણ પૂતગલ પરમાણુઓથી પેદા થાય છે. આત્મામાં કર્મના પૂતગલો વિના, કારમણ ઉદય વિના જીવમાં કોઈ પણ પ્રકારની લાગણી થાય નહીં. પણ આ લાગણી એ પરમાણુમાં થતી નથી. લાગણી ક્યાં થાય? આ માટે એ પણ કથનચિત. તો જે કથનચિત વાળું જેટલું પણ છે એ ત્રણેય કાળ વિદ્યમાન એવું એક સ્વરૂપ નથી. ત્રણેય કાળ એનો પ્રવાહ ચાલતો હશે, પરંતુ ઇન્દ્રિયો અને વિભાવો અને ભાવમન એ તો મોક્ષમાં ગયા પછી તો રહેતું જ નથી. ફક્ત જ્ઞેયાકાર છે એ એનો પ્રવાહ એ ચાલ્યા કરે છે, પરંતુ એ પણ આત્માનું ત્રૈકાલિક એક સ્વરૂપ નથી, એ પણ બદલાય છે. જે એક છે, જે સોનું બદલાતા ઘરેણાઓની અવસ્થામાં સોનું સોના તરીકે, એ રીતે સમસ્ત પર્યાયોના બદલાવમાં જેનું મૂળ એક સ્વરૂપ છે, એવો જે જ્ઞાયક ભાવ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, એ જ અનુભવ કરવા લાયક છે, એ જ શ્રદ્ધા કરવા લાયક છે. એની શ્રદ્ધા, એનો જ અનુભવ સ્વ અને પર એનો યથાર્થ વિવેક આપી શકે, અને વિવેકમાંથી જ હેય અને ઉપાદેય એનો વિવેક પ્રગટી શકે, અને એના આધાર ઉપર જ કર્તવ્ય અને અકર્તવ્ય એનો વિવેક પ્રગટી શકે, અને એના આધાર ઉપર જ ચારિત્રનું નિર્માણ થઈ શકે, એના આધાર ઉપર જ નિર્જરા થઈ શકે, એના આધાર ઉપર જ સંવર થઈ શકે, એના આધાર ઉપર જ મોક્ષ થઈ શકે.
કારણ કે જે ઇન્દ્રિયો છે એ વિષય ગ્રહણમાં પ્રવૃત્ત છે. જે ઇન્દ્રિયો છે એ જે તે વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ અને શબ્દ એને આધીન વિકલ્પરૂપ છે. જ્યારે જ્ઞાનનું મૂળ સ્વરૂપ એ તો નિર્વિકલ્પ છે. ઇન્દ્રિયો જ્ઞેય બને છે જ્યારે જ્ઞાન એ તો જ્ઞાયક છે. ઇન્દ્રિયો ક્યારે જ્ઞાયક ન બની શકે, જ્ઞાન જ્ઞાયક બની શકે. તો જે જ્ઞાયક છે એ જ આત્માનું મૂળ સ્વરૂપ છે, જે જ્ઞાન હોવા છતાં પણ જ્ઞાયક નથી, જે જ્ઞાન હોવા છતાં પણ જ્ઞેય છે. માટે એ પણ ત્રૈકાલિક સ્વરૂપ ન હોવાના કારણે, વિકૃત સ્વરૂપ હોવાના કારણે, વિષયાધીન સ્વરૂપ હોવાના કારણે, વિકલ્પમય સ્વરૂપ હોવાના કારણે એ પણ આત્માનું મૂળ સ્વરૂપ નથી. એ દ્રષ્ટિએ અનાત્મા છે. તો આ રીતે શ્રદ્ધા ક્યાં કરવી જોઈએ? પોતાના હોવાની, પોતાના અસ્તિત્વની, પોતાના એક્ઝિસ્ટન્સની એ બાબતમાં જ્ઞાનીઓ આપણને રોજ યાદ કરાવે છે. એગો મેં સાસવ અપ્પા નાણ દંસણ શેષા મેં. હવે આ શેષામાં શું શું આવ્યું? જ્ઞાન અને દર્શનમાં એમને જ્ઞાન ગુણ લીધો, જ્ઞાન પ્રકાશકતા લીધી, ચિન્મય અને ચિદ્રૂપ સ્વરૂપ લીધું જે આત્માની સત્તા છે. એગો મેં સાસવ અપ્પા આ સત્તાની વાત છે. નાણ દંસણ સંજો આ જ્ઞાનની વાત છે. હવે આના એટલે આ બંને એક છે કે જુદા છે? જ્ઞાન અને અસ્તિત્વ બે જુદા છે કે એક છે? શેષા મેં બધું જ બહાર. એટલે ઇન્દ્રિયો પણ, વિભાવ પણ, ભાવમન પણ અને જ્ઞેય પણ, સંયોગ પણ. શેષા મેં બાહિરા ભાવા સૌવે સંજોગ લક્ષણ, જે માત્ર સંયોગથી પેદા થયા છે. સંયોગ તો સંયોગથી થયો છે. આપણને જે જ્ઞેયાકાર સમજાય છે એ પણ આપણને સંયોગથી સમજાય છે. આપણા જે વિભાવો છે એ પણ સંયોગ કેન્દ્રિત છે. આપણું ભાવમન છે એ પણ સંયોગિક સ્થિતિઓને જ જાણે છે. આપણી જે ઇન્દ્રિયો છે એ પણ સંયોગ માટે જ કામ કરે છે. શેષા મેં બાહિરા ભાવા સૌવે સંજોગ લક્ષણ. અને પછી કયું? સંજોગ મૂલા જીવેણ પત્તા દુઃખ પરંપરા તમ્મા સંજોગ સંબંધમ સવમ તિવિહેણ. એક વાત ધ્યાનમાં રાખજો, સંયોગ અને સંયોગથી પેદા થયેલી વિકૃતિ એ બધા જ સંયોગના જ લક્ષણ છે. એટલે કે શરીર એ સંયોગ છે, પણ વિભાવ એ સંયોગથી પેદા થયેલી વિકૃતિ છે. ઇન્દ્રિય સંયોગથી પેદા થયેલી વિકૃતિ છે. ભાવમન સંયોગથી પેદા થયેલી વિકૃતિ છે. સૌવે સંજોગ લક્ષણ. શેષા મેં બાહિરા ભાવા બધો કચરો કાઢી નાખ્યો, તલવાર ફેરવી દીધી. એક જ મારું ઠામ, એક જ મારું ધામ, એક જ મારું નામ, એક જ વાત, એક જ શ્રદ્ધા, એક જ રુચિ. શેષા મેં બાહિરા ભાવ, બાકી બધું મારી બહાર છે. તો આ વાત જેટલી કર્ણપ્રિય લાગે છે એને જીવનમાં અપનાવવા માટે પુરુષાર્થ કરવો પણ એટલો વધારે ગહન છે.
રુચિ છે માટે કર્ણ પ્રિય લાગે, પણ એ રુચિ બળવાન હોય ત્યારે પુરુષાર્થ જાગે. અને પુરુષાર્થ ક્યાં કરવાનો છે, કઈ રીતે કરવાનો છે, કેમ કરવાનો છે, ક્યાં સુધી કરવાનો છે, ક્યાં સુધી કેટલો કરવાનો છે, કેટલો કર્યા પછી કયો પુરુષાર્થ મૂકી દેવાનો છે, કયો પુરુષાર્થ ચાલુ કરવાનો છે, આ જે સૂઝ છે એ રુચિની તીક્ષ્ણતા અને રુચિના પરફેક્શન થી ભીતરમાં પેદા થાય. તો જ્ઞેયાકાર, વિભાવ, ભાવમાન, ઇન્દ્રિયો અને સંયોગ, આને આપણે થોડીક સરળ ભાષામાં ઉતારીએ, કેમ કે મારી પાસે એટલી બધી ચિઠ્ઠીઓ આવી છે કે એમને આ બધા શબ્દો થોડાક માથા પર વાગે છે. તો આપણે આને અતિ સરળ ભાષામાં લઈએ તો જાણકારીઓ, લાગણીઓ, વિચારો અને શારીરિક સંવેદનાઓ, આ ચાર ભાગમાં આ વાતને આપણે સમજીએ. નંબર 1 જાણકારીઓ, જેમાં જ્ઞેય, જ્ઞેયાકાર આવી જાય. બીજા નંબરમાં લાગણીઓ, જેમાં વિભાવ આવી જાય. ત્રીજા નંબરમાં વિચારો, જેમાં દ્રવ્યમન, ભાવમન આવી જાય. અને શારીરિક સંવેદનાઓ, જેમાં સંયોગ અને ઇન્દ્રિયો, એ બંનેનો સમાવેશ થઈ જાય. તો આ ચાર ભાગમાં આપણે વિચાર. આટલી વાત તો સમજાય છે. શારીરિક સંવેદના, તમે જે પણ બહારનું જાણો છો એ ભાવ મનથી જાણો છો. અને જાણવા માટે તમે જે પણ જાણો છો એને તમે એક માળખામાં ગોઠવો છો, એનું એક ફાઇલિંગ કરો છો, એને તમે લાંબા સમયના આયોજન માટે પણ વાપરો છો. આ બધી જે સગવડ છે એ દ્રવ્ય મન હોય તો જ મળે. એટલે દ્રવ્ય મન એ કોમ્પ્યુટરનું કામ કરી આપે છે અને ભાવ મન જાણવાનું કામ કરે. આ મનની અને કોમ્પ્યુટરની જે કામ કરવાની પદ્ધતિ છે એ ઘણી બધી સરખી છે. આ મનને વાંચી વાંચીને જ કોમ્પ્યુટર બન્યું છે. સ્મરણ શક્તિ એ ભાવમન સાથે સંબંધિત છે, પરંતુ એ સ્મરણ શક્તિને વધારે અભિવ્યક્તિમાં અને એને વધારે પાવરફુલ બનાવવામાં એ દ્રવ્ય મનનો ટેકો છે. બાકી સંસ્કાર રૂપે એ ભાવમનમાં જ હોય છે. હવે આપણે આગળ ચાલીએ. ચાર વાત રિપીટ કરશો. જાણકારીઓ, શારીરિક સંવેદના. હવે અનંત કાળથી જાણકારીઓ પણ આપણને પૂતગલની અને પરની જ મળી છે. લાગણીઓ પણ બીજા સાથે જ જોડાયેલી છે. વિચાર પણ કાયમ બીજાના જ કર્યા છે. અને શારીરિક સંવેદના પોતે પણ બીજી છે અને બીજી હોવા સાથે બીજા થકી છે. શરીરની સંવેદના એ પોતાની સંવેદના છે કે બીજાની સંવેદના છે? હવે આ બીજાની સંવેદના એ સ્વયં છે કે એને માટે પણ બીજું જોઈએ? તમને તમારા શરીરનું અનુભવ એ બહારી સ્પર્શ વિના થઈ શકે? કોઈ પણ જાતનો બહારી સ્પર્શ ન હોય અને અંદરનો પણ સ્પર્શ ન હોય તો સ્પર્શ વિના તમને શરીરનો અનુભવ થઈ શકે? હવે આ સ્પર્શ તમને શરીર સિવાયના બાહ્ય પદાર્થોથી મળે છે. તમે અત્યારે જમીન પર બેઠા છો ને, એ પણ એક સ્પર્શ છે. તો તમે છો એનું લિવિંગ પ્રૂફ એ તમને બહારના મટીરિયલથી મળે.
તમે તમારી પાસે આંખ છે એવું આંખથી ખબર પડે કે રૂપથી ખબર પડે? તમારી પાસે નાક છે એની ખબર ગંધથી પડે કે નાકથી જ પડે? તમારી પાસે જીભ છે એનો અનુભવ એ રસથી પડે કે જીભથી પડે? એટલે એને માટે પણ પાછી ડિપેન્ડન્સી છે. ઇન્દ્રિયો માટે આપણે બેસીએ છીએ, પણ શરીર માટે આખા માટે જે આપણે ઇન્દ્રિયો માટે બેસીએ છીએ કાંઈ. તમને બહારના વાતાવરણનો સ્પર્શ છે માટે તમે શરીરની અનુભૂતિ કરી શકો છો. હમણાં સ્પેસમાં ગયેલા કોઈક વૈજ્ઞાનિકે કહ્યું કે ત્યાં વાતાવરણ નથી, તો એને એવું લાગતું હતું કે શરીર જાણે કે છૂટી ગયું છે, હવામાં ફુગ્ગાની જેમ તરી રહ્યું છે. એને જાણે કે શરીરની કોઈ સંવેદના જ નથી. તો તમે બહારનું વાતાવરણ તમને સ્પર્શે છે માટે તમને ખ્યાલ આવે છે કે હું શરીર છું. શરીરના અંદર દુખાવો થાય તો તો એ દુખાવો વાયુના કારણે થાય, અને વાયુ તો બહારની જ વસ્તુ છે. એટલે તમને દુખાવો થાય ત્યારે જ તમને ખબર પડે કે શરીર. ઘણી વખત અત્યંત સ્વસ્થતા હોય તો પોતાને જ ખ્યાલ ના આવે કે પોતે છે કે નહીં. તો અનંત કાળથી જાણકારી પણ પરની, લાગણીઓ પણ પર સાથે જોડાયેલી, વિચારો પણ પરના, સંવેદનાઓ પણ પરની, અનંત કાળથી આપણે પરમય બનેલા. જાણે કે આત્મા જ પોતે પોતાની આઉટર સાઈડમાં બાહ્ય સપાટીમાં જ અનંત કાળથી જીવી રહ્યો છે. કનેક્ટિવિટી ઓફ અધર એને જ જાણે કે પોતાની જીવંતતા સમજીને બેઠો છે. એટલે કનેક્ટિવિટી વિનાનું જે સ્વરૂપ છે, બીજાની કનેક્ટિવિટી વિનાનું સ્વરૂપ, એ આત્માને આજ સુધીમાં એક પણ વાર સમજાયું નથી. વિધાઉટ કનેક્ટિવિટી કેવળ આત્મા, આત્માને ક્યારે સમજાયો જ નથી. હવે ઇન્દ્રિયોથી પોતાને સમજે તો ઇન્દ્રિયો તો વિષય વગર સમજાતી નથી. શરીરથી પોતાને સમજે તો શરીર તો પારકું જ છે. વિચારોથી પોતાને સમજે, વિચારો તો પૂતગલના જ છે. વિભાવથી પોતાને સમજે, વિભાવને એક તો જ્ઞેયાકાર જોઈએ છે. જ્ઞેયાકારથી પોતાને સમજે, જ્ઞેયાકાર તો જ્ઞેયના છે. અનંત કાળથી બીજાની કનેક્ટિવિટી સાથે જ પોતે જીવ્યો છે. એ કનેક્ટિવિટીને જ પોતાનું જીવન માન. આ કેટલી ખતરનાક સ્થિતિ કહેવાય, કેટલી ભયાનક સ્થિતિ કહેવાય, કેટલી પરાધીન સ્થિતિ કહેવાય, કેટલી પરતંત્ર સ્થિતિ કહેવાય. શાંતિથી વિચારો તો આપણને જ આપણી પર દયા આવે એવી આ વાત છે. આપણને જ આપણી પર અનુકંપા છૂટી જાય એવી આ વાત છે. પોતાની સ્વતંત્ર પ્યોરિટી આ જીવને ક્યારે પણ અનુભવમાં આવી નથી. આ જ વસ્તુનો સદુપયોગ કરે તો આત્મા પૂર્વગતિગામી બનતો જાય છે. એ સદુપયોગ ત્યારે કરી શકાય જ્યારે આ ચારે ચાર થી મુક્ત, આ કનેક્ટિવિટીઓથી પેલે પાર માત્ર પોતાની પ્યોરિટીમાં વ્યાપ્ત એવું આત્માનું સ્વરૂપ પોતાની રુચિમાં, પોતાની બુદ્ધિમાં, પોતાની શ્રદ્ધામાં આવે પછી જ આ ચાર વાત એનો સદુપયોગ કરવાની ક્ષમતા જીવમાં આવે છે. જે વારવાનું નામ આવ્યું છે એ આપણે અનુભવ પર છે કે કંઈક બધું કોઈ ખરાબ બનાવ બનવાનો હોય આપણા જીવનમાં તો જે બન્યો નથી હોતો એ દુર્ગતિના છતાં પણ આપણને અજબ જેવું થાય છે. જે પ્રશ્ન પદાર્થ સાથે રિલેટિવ હોય એ જ પ્રશ્ન કરો. સાહેબ, પૂતગલ અને અનાત્મામાં શું ફરક? હે, અનાત્મા અને પૂતગલ. પૂતગલ તો અનાત્મા છે, પરંતુ શુદ્ધ નયથી વિચારતા
રાગ દ્વેષ પણ અનાત્મા છે. શુદ્ધ નયથી વિચારતા ભાવ મન પણ અનાત્મા છે. શુદ્ધ નયથી વિચારતા ઇન્દ્રિયો પણ શરીર છૂટું પડે એ ક્ષણે પણ ન સમજાય. હે જ્યારે શરીર છૂટું પડે છે શરીર છૂટું પડે ત્યારે વિભાવ અને ભાવમન એની સાથે તો પોતાનું જોડાણ અને વિભાવ એ લબ્ધ રીતે જ્ઞેયાકાર સાથે જોડાયેલું. શરીર છૂટું પડે ત્યારે પણ એના ભીતરમાં એ સંજ્ઞા, એ અધ્યાસ, એ અધ્યવસાય જોડાયેલો જ છે. એટલે એ કેરી ફોરવર્ડ કરે છે, બીજા ભાવમાં લઈ જાય છે. એટલે મૃત્યુ પામીને મુક્ત થવા કરતા મુક્ત થઈને મૃત્યુ પામીએ વધારે જરૂરી છે. મૃત્યુ પામીને મુક્ત થઈએ એના કરતા મુક્ત થઈને મૃત્યુ પામીએ એને નિર્વાણ કહેવાય, એને પંડિત મરણ કહેવાય. બાકી જેમને મુક્ત થતા ના આવડ્યું અને મુક્ત થવા માટે છેલ્લે મૃત્યુ પામવું પડ્યું એટલે સ્મશાનનું નામ શું આપે છે? હે મુક્તિધામ. પણ કોઈ મુક્તિ પામતું નથી. તો પહેલા કેવી રીતે મુક્ત થવાય? થોડી ક્રિયા બતાડો. આટલા દિવસથી શું ચાલે છે? તો જાણકારીમાં, લાગણીમાં, વિચારોમાં અને સંવેદનાઓ એકમેક થયેલી ચેતનાને એકાએક મુક્ત કરવી આમ દરેક જીવ માટે દુઃશક્ય છે. કોઈક એવા સિંહ સત્વનો સ્વામી હોય જેનામાં છલાંગ લગાડવાની તાકાત હોય, એ જાણતાની સાથે છલાંગ લગાડી દે પેલે પાર પહોંચી જાય. પણ એવા જીવો તો આંગળીના વેઢે ઘણા એટલા છે. એવું સત્વ બધામાં ના હોય, એવી સૂઝ બધામાં ના હોય. માટે આ ચારે ચારને ડીકોડ કરવા પડે અને પછી એનું રીવાયરિંગ કરવું પડે. હે આ પ્રોસેસ સામાન્યથી રાજમાર્ગ છે. કેમ કે એ પેલા જીવો તો બહુ ઓછા, મરુદેવી માતા જેવા, ભરત ચક્રવર્તી જેવા, કે જેમને વાત સમજાઈ ગઈ અને છલાંગ મારી દીધી. વાત સમજાઈ ગઈ અને તલવાર ફેરવાઈ ગઈ. એક જ ક્ષણની અંદર બધું કપાઈ ગયું, બધું જ મુકાઈ ગયું અને શુદ્ધતા આવી ગઈ. અને શુદ્ધતા રહી ગઈ અને એવી રહી ગઈ કે ક્ષપક શ્રેણી મંડાઈ ગઈ અને કેવળ જ્ઞાન છે. એના માટે એના ઉપયુક્ત સગાઈની જરૂર પડી. તમારામાં જ્યારે પાત્રતા હશે ને ત્યારે કુદરત તમને બધું જ આપી દેશે. પહેલા તમે તમારી પાત્રતા પ્રગટાવો અને પાત્રતા પ્રગટાવવા માટે આ ચારે ચાર વસ્તુને આપણે અનંત કાળથી સ્વચ્છંદતાની આગોશમાં રાખી છે. કારણ કે આપણી જેટલી પણ જાણકારીઓ છે એ માત્ર જાણકારીઓ છે કે જાણકારીઓ વિભાવથી મિશ્રિત છે. હે તમે સોફા ઉપર બેઠા હો અને જાણકારી વગર તો ચેન પડતું નથી, એટલે હાથમાં રિમોટ લો એટલે કોઈક ને કોઈક ચેનલ ચાલુ કરો. એ ચેનલ ચાલુ કર્યા પછી કોઈક દ્રશ્ય સામે આવે તો એ દ્રશ્ય વિતરાગતાથી જુઓ કે અંદરમાં ચાલુ થઈ જાય ગરબડ. હે ચાલુ થઈ જાય તો એ ગરબડ કરવા માટે જ તમે આ ચાલુ કર્યું હતું ને. તમારી અંદરની ખણજને ખોરાક આપવા માટે જ તમે જાણો છો ને. એટલે તમારી જાણકારીઓ એ વિભાવથી પ્રેરિત હોય છે. તમારા વિભાવો એ લાગણી અને જાણકારીઓથી પ્રેરિત હોય છે. જાણકારી અને લાગણીથી પ્રેરિત તમારા વિચારો હોય છે અને વિચારોથી પ્રેરિત લાગણીઓ અને જાણકારી હોય છે. બધું એકબીજાથી ઇન્ટરકનેક્ટેડ.
અને બધું એકબીજાથી ઇન્ટર પોલ્યુટેડ હોય છે. અને આ બધાની અસરથી પ્રેરિત તમારી પોતાની હુંની સંવેદના પણ હોય છે. આટલું બધું ગૂંચવાડા વાળું ચકરડું સતત તમે જીવી રહ્યા છો. તમારી એક પણ જાણકારી એને તમે શુદ્ધ રહેવા દીધી નથી. એને તમે ભ્રષ્ટ કરી, તમે વિભાવોથી એને ખરડી નાખી. તમારા વિભાવો એને પણ એ તમારા ભીતરમાં આવ્યા તો એને તમે એમને એમ જવા નથી દીધા. એની પણ તમે ભરપૂર મહેમાન ગતિ કરી. એને તમે વિચારોનું બળ આપ્યું, તમે એને જાણકારીઓનું બળ આપ્યું. હજી વધારે જાણવા માટે તમે ખણખોદ કરી. તમારા વિચારોને પણ તમે એમને એમ જવા દીધા નથી. એમાં તમે વિભાવોના પ્રાણ પૂર્યા. એમાં તમે વધારે જાણકારીઓ એકઠી કરી અને સક્રિયતા વધારવાનું કામ કર્યું. તમારી શારીરિક સંવેદનાઓ એને પણ તમે એમને છોડી નહીં. એની સાથે પણ રતિ અને અરતિના પરિણામ જોડ્યા. એમાં પણ મોજ મજા અને જલસાના વિચારો કર્યા. એની અંદર પણ હુંની સંવેદનાને તમે શિખર ઉપર ચડાવી. એની અંદર પણ જાણકારીઓ, લાગણીઓ, વિભાવો એ બધાનો રસકસ નાખ્યો. આ રીતે એક અશુચિના પિંડ રૂપે અનંત કાળથી આપણે જીવી રહ્યા છીએ. વિચારો તો આયા વગર રહેવાનું. હા, વિચારો તો આયા વગર રહેતા નથી. તો અમારે શુદ્ધ નિમિત્ત આપી દે, શુદ્ધ વિચારોમાં રહેવું એનું કહું બધું કહું. લાકડીઓને વિભાવમાં હા, લાકડીને વિભાવમાં વિભાવનું જ સરલીકરણ કરવા માટે લાગણી શબ્દ વાપરીએ છીએ. વિભાવ એટલે જ લાગણી, લાગણી એટલે જ વિભાવ. તમારી એક પણ લાગણી એવી નથી જે વિભાવ નથી. એ છે તો વિભાવ જ, પણ એ વિભાવ કેવો છે? સ્વભાવ સાધક વિભાવ છે. એ પ્રશસ્ત વિભાવ છે. એને તમે સ્વભાવ ના કહી શકો, પણ સ્વભાવ માટે ઉપયોગી વિભાવ છે. શેની સાધના? પૂર્વ ભાવથી લઈને આવેલા મહાપુરુષો છે. આ બધાના ચરિત્રો વાંચવા જેવા છે. ચરિત્રો વાંચો ત્યારે ખ્યાલ આવે કે આ લોકોએ આ પંચકમાંથી પોતાની જાતને ઉગારવા માટે પૂર્વ ભવોમાં કેવો ભવ્ય પુરુષાર્થ આદર્યો છે. પોતાનું ડિકોડિંગ કરીને રીવાયરિંગ કરવા માટે પોતાની જાતને એમણે સમર્પણની આ યજ્ઞ કુંડમાં પોતાની જાતને હોમી દીધી છે. આજ પદ્ધતિ છે. તો આ ચારે ચારની સ્વચ્છંદતા તોડવા અત્યારે આ ચારે ચાર મોહની પ્રેરણાથી ચાલે છે. આ ચારે ચાર ઉપર મોહનું સામ્રાજ્ય છે. આ ચારે ચારમાં સંપૂર્ણપણે મોહનું અનુશાસન છે. મોહાનું શાસન એ તમારી લાગણીઓમાં છે, તમારા વિચારોમાં છે, તમારી જાણકારીઓમાં છે, તમારી સંવેદનાઓમાં છે. માત્ર મોહ છે. અને મોહ છે એટલે કે સ્વચ્છંદતા છે. અનકન્ટ્રોલેબલ આખલો, અનબ્રેકેબલ. અને આ સ્વચ્છંદતાને નાથવા માટે પરોક્ષ રીતે પ્રભુની અને પ્રત્યક્ષ રીતે સદગુરુની આજ્ઞાનું પારતંત્ર્ય જીવ સ્વીકારવા તૈયાર થાય તો જ એ આ ચારનું ડિકોડિંગ અને રીવાયરિંગ કરી શકે.
એ ધમ્મો એમને એમ કહ્યું નથી. ચારિત્ર છે ત્યાં આજ્ઞા છે એવું સૂત્ર નથી. જે આજ્ઞા છે ત્યાં ચારિત્ર છે એવું સૂત્ર છે. આણાએ ચિય ચરણમ, જે આજ્ઞા છે ત્યાં ચારિત્ર છે. હા, આજ્ઞા હોય ત્યાં કારણ રૂપે ચારિત્ર હોય, રુચિ રૂપે ચારિત્ર હોય, શ્રદ્ધા રૂપે ચારિત્ર હોય, ત્યાં પક્ષપાત રૂપે ચારિત્ર હોય, અને આગળ જતા કાર્ય રૂપે પણ ચારિત્ર આવે, વીરતિ રૂપે પણ ચારિત્ર આવે, નિર્લેપતા રૂપે પણ ચારિત્ર આવે, નિમગ્નતા રૂપે પણ ચારિત્ર આવે. પણ જે આજ્ઞા છે ત્યાં ચારિત્ર છે, આજ્ઞા નથી અને ચારિત્ર છે એવા ચારિત્રને જ્ઞાનીઓ એ દ્રવ્ય ચારિત્ર કહે છે. એ ચારિત્ર રત્નત્રયમાં નથી આવતું, એ ચારિત્ર મોક્ષ માર્ગમાં નથી આવતું, એ ચારિત્ર કર્મની નિર્જરા નથી કરતું, એ ચારિત્ર માત્ર સ્વર્ગના સુખ આપે છે, માત્ર ભૌતિક સુખ આપે છે, માત્ર દેવલોકના સુખ આપે છે. અને પછી તમારો સંસાર એ પુણ્યના જોરે વધી શકે, કદાચ એવા તમને અનુબંધ પણ આપે છે. કારણ કે સ્વચ્છંદતાને નાથી શકાય એવા સમર્પણનો અભાવ. તો આ ચારે ચાર ઉપર તમારી સ્વચ્છંદતાની આજે સવારે વાત કરી ને 5 વાત. કઈ 5 વાત કરી? પ્રભુનું રમકડું, ગુરુનું, પછી કર્મનો ખેલ, કુદરતની અને સૃષ્ટિનું સૌંદર્ય. આ વાત એટલા માટે છે કે તમે અનંતકાળથી, આપણે બધા જ અનંતકાળથી હસ્તક્ષેપ કરવાની આદતના શિકાર બનેલા છે. જે પણ જાણવા મળ્યું હસ્તક્ષેપ કરો, જે પણ ભીતરમાં પ્રગટ્યું હસ્તક્ષેપ કરો. હસ્તક્ષેપ જાણે કે આપણો અધિકાર બની ગયો. વિચારથી હસ્તક્ષેપ, લાગણીથી હસ્તક્ષેપ, વાણીથી હસ્તક્ષેપ, કૃત્યથી હસ્તક્ષેપ. હસ્તક્ષેપ કરવા દ્વારા આ સારું નથી, આ ખરાબ છે, આ પણ હસ્તક્ષેપ છે. આમ નહીં પણ આમ થવું જોઈએ, એ પણ હસ્તક્ષેપ છે. હું સારો છું અને પેલો ખરાબ છે, એ પણ હસ્તક્ષેપ છે. જેમ જેમ સ્વીકાર કરવો જોઈએ એની જગ્યાએ કાંઈક ને કાંઈક ચમચો હલાવ્યા જ કરવાનો. આ હસ્તક્ષેપ કરવાની ભયંકર આદત અંતરમાં પડેલી છે. અને આ હસ્તક્ષેપ એ સ્વહત્યાનું હથિયાર છે, પોતાની જ હત્યા કરવા માટેનું હથિયાર છે. અને હસ્તક્ષેપથી બચવા માટે હસ્તાંતરિત થવું એનું નામ સમર્પણ છે. કોઈકના હાથમાં સોંપાઈ જવું. કોઈકે દારૂ પીધો હોય, સજ્જન માણસે દારૂ પીધો. શું કીધું? કોઈક સજ્જન હોય અને એને દારૂ પીધો, અને દારૂનો નશો અડધો ઉતર્યો અને અડધો બાકી. એટલે કે અડધા સજ્જને અડધો દારૂ પીધો હોય અને એ અડધા દારૂનો અડધો નશો ઉતરી ગયો હોય. એ વખતે પોતે લવારા કરે છે એવો એને ખ્યાલ છે, પણ એ લવારા રોકી શકતો નથી. એ વખતે પોતે ગડબડ કરે છે, પોતે કુચેષ્ટાઓ કરે છે, પોતે બડબડ કરે છે, પોતે ગમે ત્યાં ગમે તેને ગમે તે બોલી કાઢે છે, ગમે તેની સાથે ગમે તેવી ચેષ્ટાઓ કરે છે. એવું એને ખ્યાલ છે, અને એને એ પણ ખ્યાલ છે કે આ બરાબર. ત્યારે પોતાના મિત્રને કહે છે કે પ્લીઝ તું મને બાંધી દે, પ્લીઝ તું મને એક જગ્યા પર મૂકી દે. ત્યારે એ વ્યક્તિ સ્વસ્થ થવાના પ્રયત્નને સ્વીકારે છે. ત્યારે પોતાની
નશીલી અવસ્થામાં થનારા અપરાધોથી બચવા માટે પોતે સજ્જ બને છે અને આ સ્થિતિ ચર્માવર્ત કાળમાં આવેલા જેનો અડધો નશો ઉતરી ગયો છે પણ જેને ખબર પડી રહી છે કે આ નશો ઉતારવા જેવો છે પણ એ નશામાં એ હજી પણ આડેધડ જેમ તેમ વર્તી રહ્યો છે એને પોતે રોકી શકે તેમ પણ રોકવા માંગે છે. એને સ્વસ્થતાની વાત ખબર પડી ગઈ છે, એને આરોગ્યની વાત ખબર પડી ગઈ છે, એને સહજતાની વાત ખબર પડી ગઈ છે, એને દિશા મળી ગઈ છે. આ અપરાધ છે એવી ખબર પડી ગઈ છે. અપરાધ પોતે જાતે મટાવી શકે તેમ નથી. ત્યારે પોતાનું સમર્પણ એ ગુરુના હાથોમાં પ્રભુની આજ્ઞામાં કરી દે છે અને ત્યારે એ પોતાના તમામ અપરાધોને, પોતાની તમામ દુશ્ચેષ્ટાઓને નિયંત્રણના માધ્યમે બંધ કરીને પોતાની સ્વસ્થતાને સુરક્ષિત કરવાનું કામ કરે છે. આ વાસ્તવિક જેના ભીતરમાં બંધન શા માટે જરૂરી છે, પરતંત્રતા શા માટે જરૂરી છે, સમર્પણ શા માટે જરૂરી છે? જે વ્યક્તિ આ અવસ્થામાં છે એ વ્યક્તિ બંધનને પણ સ્વતંત્રતા માને છે, અન્યથા સ્વતંત્રતા પણ એને માટે જાણકારી કઈ રાખવાની એ તમે નક્કી ન કરો. તમારે કઈ જાણકારી રાખવાની અને કઈ જાણકારી નહીં રાખવાની એ તમે નક્કી નહીં કરો. એ આજ્ઞાને નક્કી કરવા. જો તમે નક્કી કરવા ગયા તો ગડબડ થઈ જશે. પ્રભુના શાસનમાં જેટલી પણ જાણકારી છે એ તમામ જાણકારીને સદગુરુના માધ્યમે જાણવાની છે અને સદગુરુ જુએ છે કે આટલા વિશાળ શ્રુત વૈભવમાંથી આ સામે આવેલા જીવને અત્યારે કઈ જાણકારી કામની છે અને કઈ જાણકારી નકામી છે. અને એ જ જાણકારી જે ગુરુ આપવા માંગે છે એ જ જાણકારી મારે લેવાની. બીજી જાણકારી જે આગમની છે, જે શાસ્ત્રોની છે, પણ ગુરુએ ના પાડી તો એ મારે નહીં લેવાની. માત્ર શાસ્ત્રની નહીં લેવાની એમ નહીં, સંસારની પણ નહીં લેવાની, બહારની પણ નહીં લેવાની. જાણકારી એટલી જ લેવાની જેટલી ગુરુની આજ્ઞા છે. સમષ્ટિગત આપી એમાં આપણને નિષેધ નથી કર્યો તો લેવાનું. પછી આપણે ગુરુની પાસે જઈને પૂછીએ અને ગુરુ કે આ વાત તારા માટે નથી તો ત્યાં પાછું અંદરથી અટકી જવાનું. જેમ કહે તેમ કરવાનું. જાણકારીની બાબતમાં પણ, નહીં કે પ્રવૃત્તિની બાબતમાં, નહીં કે આચાર, એ બધું પછીની વાત છે. જાણકારીની બાબતમાં પણ આજ્ઞાનું અનુસરણ કરો. હે સાધકે, આ સાધકની વાત છે. પછી એ સાધક શ્રાવક પણ હોઈ શકે, એ સાધક સાધુ પણ હોઈ શકે. જાણકારીથી બચવું કેવી રીતે? ટીવી તો ચાલુ કરો થાય, બાકી નજર સામે દ્રશ્યો તો આવી જાય. એક વાત સમજી લો કે જાણકારી, વિભાવ એટલે કે લાગણીઓ, વિચારો અને સંવેદ, આ ચારે ચારનો ગુરુ આજ્ઞાને પરતંત્ર થઈને આ ચારે ચારનો યુઝ શું કરવાનો છે એનો નિર્ધાર રુચિના બળે જો ભીતરમાં થઈ ગયો હોય તો ગમે તેટલી જાણકારીઓ તમને કદાચ બહારથી મળી પણ જાય, પણ એ કઈ મારે રાખવી અને કઈ મારે ન રાખવી, મારે કઈ સેવ કરવી અને કઈ અનસેવ કરવી,
કઈ મારે ડિલીટ કરવી એનો વિવેક ભીતરમાં સ્વયં પ્રગટ થઈ. અત્યારે તો જાણે તમારું હૃદય ડમ્પિંગ ગ્રાઉન્ડ બની ગયું. બધો જ કચરો ઠલવાય, વોટ્સએપ નો ઠલવાય, ફેસબુક નો ઠલવાય, ઇન્સ્ટાગ્રામ નો ઠલવાય, ગૂગલ નો ઠલવાય, ચેટ જીપીટી નો ઠલવાય, બધો જ કચરો ઠલવાય. જગતને ઇમ્પ્રેસ કરવાની ભૂખ ભયંકર પડી ઘણા કારણે. એનો અર્થ એ છે કે જ્યાં સુધી તમને તમારા હુંને છુમાં રૂપાંતરિત કરવાની સૂઝ અંદરમાં પ્રગટ ન થઈ હોય, જ્યાં સુધી તમને આ ભીતરમાં રહેલા શુદ્ધ સ્વરૂપને સમર્પિત થવાની આંતરિક ખેવના પ્રગટ ન થઈ હોય, ત્યાં સુધી તમે જે પણ જાણશો એ તમારી જ હત્યા માટેની તલવાર છે. ત્યાં સુધી એ તમારા જ ઘાત માટેનું શસ્ત્ર છે. સ્વશસ્ત્રમ સ્વવધાય, પોતાનું શસ્ત્ર પોતાના જ વધ માટે. એનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો એની કુશળતા એ સમર્પણના બળે, એ શ્રદ્ધાના બળે, એ રુચિના બળે, એ ધ્યેયના બળે, એ લક્ષ્યના બળે આવે. જાણવું એ આત્માનો સ્વભાવ છે, પણ જાણવાની ઈચ્છા એ આત્માનો વિભાવ છે. જાણ્યા કરવું, જાણીને જાણકાર તરીકે ઉભા રહેવું, જાણ્યા પછી બીજાને જણાવવું, બીજાને જણાવીને એનો અભિપ્રાય જાણવો, અને એનો અભિપ્રાય જાણ્યા પછી બીજાને જણાવવું, આવો કોઈ આત્માનો સ્વભાવ. એના કદાચ જણાવી પ્રભુના શાસનમાં કોઈ આપણને સમાચાર આપે તો આપણે કાન બંધ કરી દેવાના, એટલે કે છાપું વગેરે નહીં વાંચવાનું. ભુવન ભાનુસુરી મહારાજ એમ કહેતા કે છાપવું એટલે ન્યૂઝ. ન્યૂઝનો અર્થ છે કે જેમાં નોર્થ, ઈસ્ટ, વેસ્ટ, સાઉથ એ ચારે ચાર દિશાનો કચરો ભેગો થાય એનું નામ ન્યૂઝ. અમે એક પવિત્ર ભૂમિ અંજનેરી, ત્યાં અમે અને યશરત્ન મહારાજ થોડાક વર્ષો પહેલા યાત્રાર્થે ગયા હતા. અને એ વખતે અમને ત્યાં સાધક મળ્યા જેમનું નામ હતું ભૈરવગીરી. અમે ત્યાં ગયા, સાલસ સ્વભાવના હતા, આદર સત્કાર કર્યો અમારો. અમુક સ્થળ એમને બતાડ્યા અમને, અને અમે યાત્રા કરીને પાછા એમની કુટીર તરફ આવ્યા. અને એમને ત્યાં ઉકાળેલું પાણી હતું, વરાવનાર એ જ હતા. એટલે જોરથી એમને સંબોધન કર્યું, બૂમો પાડી, પણ જવાબ ના આવ્યો. અમને લાગ્યું કે ક્યાંક નીકળી ગયા હશે. અને અમે જસ્ટ પાછા નીકળતા હતા ત્યાં ઝાડ નીચે એ બેઠા હતા અને પોતાનું કામ કરતા. અમને આશ્ચર્ય થયું કે આટલા નજીક હોય અને ન સંભળાય આવું તો બને નહીં. સાવ નજીક જઈને અમે ઊભા રહ્યા ત્યારે એમને અમારી સામે જોયું, પછી ઊભા થયા. અમે એમને પૂછ્યું કે આટલી અમે બૂમ પાડી, તમે જવાબ ના આપ્યો અમને. ત્યારે એમને બહુ લાક્ષણિક અદામાં કહ્યું कि हमने हमारे कान को इस तरह संस्कारित किया है
कि हमारे आत्मा के कल्याण के सिवा हमको कुछ भी सुनाई नहीं देता। 1,00,000 आदमी हमारे आसपास से निकल जाए तो भी हमको कुछ नहीं सुनाई देता। रुचिનું પ્રાબલ્ય હોય ત્યારે ઇન્દ્રિયો પણ એ તમારા આત્મ કલ્યાણ માટે સહયોગી બને। તો પ્રભુના શાસનમાં જેટલી પણ જાણકારીઓ છે એ તમામ જાણકારીનું નામ અનુયોગ છે। અનુયોગ દ્રવ્યાનુયોગ, ધર્મકથાનો યોગ, ગણિતાનો યોગ, ચરણ કરનાનો યોગ, અનુયોગ શબ્દ વાપર્યો છે। તમામ જાણકારીઓનું નામ અનુયોગ છે। એનો અર્થ એ છે કે એ જાણકારીઓને જો યથાર્થ રૂપે જાણવામાં આવે, જે આશયથી જાણવાની કીધી છે એ આશયથી જાણવામાં આવે તો આ દરેક જાણકારીઓ તમને તમારા વિતરાગ સ્વરૂપ તરફ લઈ જાય, તમને તમારા શુદ્ધ સ્વરૂપ તરફ લઈ જાય, તમને તમારા હું માંથી છું માં લઈ જાય, માટે તમને તમારી સાથે યોગ કરાવે, માટેનું નામ અનુયોગ છે। તમારા પ્રજ્ઞાના મળને ધોઈ નાખે, તમારા ભીતરના મલિનતાઓને ખતમ કરી નાખે એવી પરમાત્માના શાસનની તમામ જાણકારીઓ છે। પણ એ જાણકારી પણ કયા આશયથી લેવી એની પણ જાણકારી હોવી જોઈએ। એ માત્રની જાણકારી ન હોવી જોઈએ, એવો ભીતરમાં આશય હોવો જોઈએ, એવી ભીતરમાં રુચિ હોવી જોઈએ, નહીં તો એમાં પણ ગરબડ। સમસ્ત સ્વચ્છંદતાનું કેન્દ્ર છે ને હું છે, હું। સમસ્ત વિભાવોમાં શિરોમણી કોણ છે? હું। તો હું રહિત થવાનો અને છુમાં સમાઈ જવાનો વિભાવ જ્યાં સુધી પ્રગટ ન થાય, શું કીધું? હું થી રહિત થવાનો અને છુમાં સમાઈ જવાનો વિભાવ જ્યાં સુધી પ્રગટ નહીં થાય ત્યાં સુધી મોહ રાજાનું જે કોડિંગ છે, મોહ રાજાનું જે સેટિંગ છે એને બદલવાના શ્રી ગણેશ નહીં થઈ શકે। હે? છું એ સ્વભાવ છે, પણ છું સુધી પહોંચવું એ પણ એક પ્રકારનો વિભાવ છે। પણ એ વિભાવ કેવો છે? સ્વભાવ સાધક વિભાવ છે, એ પ્રશસ્ત વિભાવ છે। જાણકારી જીન વચન મુજબ જ રાખો। મારે જે પણ જાણવું છે ને હું જીન વચન મુજબ જ જાણીશ। હું લાગણી પણ રાખીશ તો જીન વચન મુજબ જ રાખીશ। હું વિચારો કરીશ તો પણ જીન વચન મુજબ જ કરીશ। હું આચાર પાડીશ તો પણ જીન વચન મુજબ જ પાડીશ। ઘણી વખત એવું હોય કે આચાર જીન વચન મુજબ હોય, પણ આચાર પાછળની લાગણી, આચાર પાછળનો વિચાર, આચાર પાછળની આંતરિક સંવેદના એ જીન વચન મુજબ ના। આચાર સારા પાડીએ તો લાગીએ સારા। હવે લાગીએ સારા એટલે એની જે લાગણી છે એ જીન વચન મુજબની છે। જીન વચન મુજબની લાગણી તો એ છે કે મારે મારા હું ને સમાપ્ત કરવો છે, મારે મારા છુમાં અંતર્ભૂત થવું છે। એ માટે મારે ઇન્દ્રિયો અને કશાયો એનો મારે નિગ્રહ કરવો છે। એ નિગ્રહ કરવા માટે પરમાત્માની આજ્ઞામાં રહેવું છે, આજ્ઞામાં રહેવા માટે આચાર પાડવા છે। આવું અનુસંધાન, આવું કોડિંગ જોઈએ। એની જગ્યા પર આચાર તો સારામાં સારા પાડે છે, પણ આચાર પાછળનો આશય આચાર પ્રત્યેનો મુખ્ય આશય એવો ના હોય, એમાં અજ્ઞાન નામનો આશય હોય, પણ બહારથી ગુસ્સા કરે ગમી જતી હોય, એટલે થોડુંક એમાં સાઈડ પર સદી કે બીજું આવતું હોય। એ ગમી જાય ત્યારે એવું લાગે
કે આ વિભાવ છે અને પરમાત્મા ત્યારે વિચાર પણ જીન વચન મુજબ કરે કે આ મને ગમ્યું, મને ગલગલિયા થયા, મારી અંદર ઉછળકૂદ થઈ, એ વિભાવ છે અને મારું સંસાર વધારનાર છે, માટે આને હું કેવી રીતે ઓવરકમ કરું, આને કેવી રીતે દબાવું, આને કેવી રીતે ખતમ કરું, એને માટે પોતાના દોષો જુએ. તો વિચાર પણ કઈ રીતે કરે? તમે એવું વિચારો કે જ્યાં તમારું જોડાણ ખતમ થયું. તમારી વિચાર શૈલી એવી હોય કે જ્યાં તમારી આંતરિક એટેચમેન્ટની બધી શક્યતાઓ આમ આંખના પલકારામાં ખરી પડે. પણ આવી સૂઝબૂઝ ક્યારે આવે? જો તમારા ભીતરમાં જાણકારીઓ, લાગણીઓ, વિચારો અને સંવેદનાઓથી પર એવા પોતાના સ્વરૂપની અંતરમાં રુચિ હોય અને આ બધાને રદબાતલ કરવા, આ બધાની બાદબાકી કરવા, આ બધાને રિજેક્ટ કરવા અંદરથી મન તલસતું હોય અને એ જ એક ધ્યેયપૂર્વક જ્યારે તમે જાણકારીનો ઉપયોગ કરો, જ્યારે તમે વિભાવનો ઉપયોગ કરો, જ્યારે તમે વિચારનો ઉપયોગ કરો, જ્યારે તમે સંવેદનાનો ઉપયોગ કરો, ત્યારે એ દરેકનું કોડિંગ બદલાય છે અને દરેક વાત જે આસવા તે પરિસવા, જે પરિસવા અત્યાર સુધી આને સંસાર વધાર્યો, હવે આજ સંસારના છેદન માટે તમને ઉપયોગી બની શકે. આ ચારે ચારમાં સૌથી પહેલા કોનું રિવાયરિંગ થવું જોઈએ? જાણકારી, નંબર 2 લાગણી, નંબર 3, નંબર 4. આ ચારમાં સૌથી પહેલા રિવાયરિંગ કોનું થવું જોઈએ? સૌથી પહેલા જે લાગણીઓ છે એ લાગણીઓમાં પણ અનંતકાળથી હુંની જે પકડ છે, તો ત્યાં પોતાને અંદરથી એ હું પ્રત્યેની અરુચિ અને છું માટેની રુચિ એવા વિભાવનું રિવાયરિંગ સૌથી પહેલું થવું છે. કેમ કે એ સૌથી પહેલું રિવાયરિંગનો પ્રારંભ છે. લાગણી જાણકારીથી આવશે, પરંતુ એ જાણકારીઓને પણ મારે કયા લક્ષ્યથી લેવી, એ જાણકારીઓનો ઉપયોગ પણ મારે કયા લક્ષ્યથી કરવો? કે મારે સમસ્ત વિભાવોને પ્રવર્તાવનાર, વિભાવો મુજબ જાણકારીઓ પ્રવર્તે, વિભાવો મુજબ ભાવમન પ્રવર્તે, વિભાવ મુજબ ઇન્દ્રિયો પ્રવર્તે, અને વિભાવ, બધા વિભાવ કોને માટે પ્રવર્તે? કોને માટે પ્રવર્તે? હું માટે પ્રવર્તે. તો જે હું છે એ જો છું થઈ જાય, જે હું છે એ જ ખતમ થઈ જાય અને અંદરની મારી જે મુક્તતા છે, અંદરની મારી જે સ્વચ્છતા છે, અંદરની મારી જે સ્વતંત્રતા છે, અંદરની મારી જે પોતાની સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપમયતા છે એ પ્રગટ થઈ જાય, મારી જે રિયાલિટી છે એ પ્રગટ થઈ જાય, એને માટે જે સમર્પિત થાય, તો એને 4 વાત સમજાય. એના વિભાવમાં બીજું 4 કોડિંગ થાય. નંબર 1, જેને આવી રુચિ હોય એને જ આવી એક તો જાણકારીઓ ગમે, એને જ એવા વિચારો પણ કરવા ગમે, એને જ એવા સંવેદનમાં પણ રસ પડે. એટલે આવી પાત્રતા પ્રગટ થાય ત્યારે સૌથી પહેલું કામ વિચારો ના પડે, લાગણીઓ ના પડે કે જાણકારીઓ ના પડે. જીવ એ કરે કે સૌથી પહેલું જે કેન્દ્ર છે, જે કેન્દ્રમાં જ ગડબડ છે, જે કેન્દ્રની ગડબડના કારણે બાકી બધી ગડબડ થઈ રહી છે, એ કેન્દ્રના પાસાને બદલવા માટે પોતે અંદરમાં એક રુચિ નામનું તત્વ એવું વિકસાવે કે જેના કારણે બાકીની બધી વાતો ધીરે 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 બદલાય અને એક દિવસ સંપૂર્ણપણે એનું પરિવર્તન થઈ જાય, સંપૂર્ણપણે ક્રાંતિ થઈ જાય, આમૂલ ચૂલ જીર્ણોદ્ધાર થઈ. તો 4 વાત.
હા, હા, લાગણીનો જ પ્રકાર છે. અત્યારે લાગણીનો જ પ્રકાર છે, પછી અનુભૂતિનો પ્રકાર છે. અત્યારે લાગણીનો પ્રકાર છે, પણ અત્યાર સુધી તમારી લાગણી કોને માટે છે? એટલે હું તમારો સાચો, હું તમારો સત્ય, હું માટે બધું જ કરવું જોઈએ, હુંને વધારવો જોઈએ, હુંને સુરક્ષિત કરવો જોઈએ, હુંની શક્તિ વધારવી જોઈએ, શક્તિ વધારવા માટે જે કરવું પડતું એ કરવું જોઈએ. તમારો પક્ષપાત કોની સાથે? તો આના કરતા વિપરીત લાગણી પેદા કરી અને હું એ મારું અસલી સ્વરૂપ નથી એમ જાણી એના ધ્વંસ માટે, એના વિનાશ માટે અંદરની રુચિ જાગે અને પોતાની રિયાલિટી માટે સમર્પણ જાગે. આ સૌથી પહેલો વિભાવની સામે સેટ કરવાનો છે. આ વિભાવની સામે સેટ નહીં કરો ત્યાં સુધી કોઈ રિવાયરિંગ થવાનું નથી. તો આવો આ પહેલો વિભાવ સેટ કર્યો તમે, પછી તમારા જ વિભાવમાં, તમારી જ લાગણીઓમાં ઘણા બધા ફેરફાર થવાના ચાલુ થઈ જાય. કેમ કે હવે તમે કોને માટે કરશો? હવે તમે શું માટે કરશો? તો સ્વભાવ સાધક વિભાવની ઉપાદેયતા નંબર 1. હે, પ્રશસ્ત વિભાવ. સ્વભાવ સાધક વિભાવની ઉપાદેયતા એટલે પ્રશસ્ત વિભાવની ઉપાદેયતા. સ્વભાવ ઘાતક વિભાવની હેયતા એટલે કે અપ્રશસ્ત વિભાવની હેયતા. નંબર 3. નંબર 1 સ્વભાવ સાધક વિભાવની ઉપાદેયતા. સ્વભાવ સાધક વિભાવની ઉપાદેયતા એટલે કે પ્રશસ્ત વિભાવની ઉપાદેયતા. નંબર 2 સ્વભાવ ઘાતક વિભાવની હેયતા. એટલે કે અપ્રશસ્ત વિભાવોની હેયતા. નંબર 3 સ્વભાવ સાધક નિમિત્તોની ઉપાદેયતા. એટલે કે પ્રશસ્ત નિમિત્તોની ઉપાદેયતા. અને નંબર 4 સ્વભાવ સાધક નિમિત્તોની હેયતા એટલે કે સ્વભાવ ઘાતક નિમિત્તોની હેયતા એટલે કે અપ્રશસ્ત નિમિત્તોની હેયતા. આ ચારે ચાર લાગણીઓ જો પહેલું બરાબર હશે એટલે રુચિની વાત બરાબર હશે, લક્ષ્યની વાત બરાબર હશે, હુંના ધ્વંસનો સંકલ્પ બરાબર હશે, છુનું લક્ષ્ય બરાબર હશે, તો આ ચાર વાત એની ફલશ્રુતિ રૂપે તમારી લાગણીમાં ઓટોમેટિક જન્મ લેશે. હે, સમજાવો. સ્વભાવ સાધક વિભાવ એટલે કે હું નથી, પણ હું કોણ છું? તો પોતાના હું માટે અંદરમાં નફરત પેદા થવી. તો આ નફરત જે છે એ સ્વભાવ છે કે વિભાવ છે? પણ આ વિભાવ કોની સામે છે? આ વિભાવ કોની સામે છે? એટલે વિભાવની સામે છે. આ વિભાવની સામે છે. આ વિભાવ કોની સાથે છે? સ્વભાવની સાથે છે. એટલે અંદરમાં આવા પ્રકારની જે રુચિ જાગી, જે દોષ માટે નફરત જાગી, દોષના પ્રતિકારની ભાવના જાગી. હવે આ પ્રતિકાર કરવો કેવી રીતે? તો પ્રતિકાર કરવા માટે આલંબન જોઈએ. આલંબન વગર તો આ જીવ કઈ કરી શકતો નથી, એવી એની નબળાઈ છે. અને કેમ કે પોતે અજ્ઞાની છે, પોતે દારૂ પીધેલો છે,
એને કોઈકના હસ્તાંતરણની જરૂર છે, એને કોઈકના સમર્પણની જરૂર છે, એને આજ્ઞાની જરૂર છે, અને પોતે પોતાની મળે કાંઈ પણ કરવા જાય તો કૂટાઈ જાય એમ છે, આ વાત એને અંદરથી સમજાય છે. તો એ માટે પ્રભુ અને ગુરુ પ્રત્યે જે ભક્તિનો ભાવ, પ્રેમનો ભાવ, અનુરાગનો ભાવ, સમર્પણનો ભાવ પોતાના ભીતરમાં વિકસાવે છે કે આ જ એક આધાર છે, આ જો છૂટી ગયું તો હું ક્યાંક ને ક્યાંક પછડાઈ જઈશ, ક્યાંક ને ક્યાંક પકડાઈ જઈશ, ક્યાંક ને ક્યાંક ફસાઈ જઈશ. અંદરમાં આ એને ડર છે, કારણ કે એને લક્ષ્ય ખબર છે, અને લક્ષ્યને અનુકૂળ નિમિત્તોની ખબર પડી ગઈ છે, અને નિમિત્તોને પકડવાનો મૂળ આશય પણ એને ખબર પડી ગઈ છે. તો અહીંયા જે ભક્તિ પ્રગટે છે, અનુરાગ પ્રગટે છે, પ્રેમ પ્રગટે છે, ભાવ પ્રગટે છે, એ સ્વભાવ છે કે વિભાવ છે? હે, કેવો વિભાવ છે? સ્વભાવ સાધક વિભાવ. એક વાત ધ્યાનમાં રાખજો કે ઘણીવાર સમર્પણ કરી લઈએ પણ એ સ્વભાવ સાધક ન હોય એવું પણ બને. ઘણીવાર ભક્તિ કરી લઈએ પણ એ સ્વભાવ સાધક ન હોય એવું બને. સ્વભાવ સાધક ત્યારે બને જ્યારે ભીતરમાં લક્ષ્ય સ્વભાવનું, નહીં તો સમર્પણ કર્યા પછી પણ સમર્પણનો હું ઊભો થઈ જાય, ભક્તિ કર્યા પછી પણ ભક્ત તરીકેનો હું ઊભો થઈ જાય, હું ને ખતમ કરીને છુમાં જવું છે, આવા સ્વભાવનું લક્ષ્ય હોય તો જ સ્વભાવ સાધક વિભાવને કેવી રીતે વાપરવો એની સૂઝ અંતરમાં પ્રગટ થાય છે. ઘણી વખત એવું બને કે આ મૂળ લક્ષ્ય નથી હોતું. કયું લક્ષ્ય? હું માંથી છુમાં જવાનું લક્ષ્ય નથી હોતું. એ સિવાય આ ચારે ચાર હોય, એ સિવાય આ ચારે ચાર ડેવલપ કરેલા હોય. એટલે કે ભગવાને કહ્યું કે આવી લાગણી રાખવાની, તો એને લાગણી રાખી, એટલે કે આવા નિમિત્તોને સેવવાના, નિમિત્તોને સેવ્યા, આવી ભક્તિ રાખવાની, આવી ભક્તિ કરી, આવું સમર્પણ કરવાનું, આવું સમર્પણ કર્યું. એટલે સ્વભાવ સાધક વિભાવ એને રાખ્યો પણ સ્વભાવનું લક્ષ્ય ન રાખ્યું. તો એને માટે સ્વભાવ સાધક બને કે ના બને? કારણ કે અંદરમાં કોણ પડેલો છે? તો એ કામ કરશે સમર્પણના માધ્યમે પણ પોતાનું જ કામ કરશે, ભક્તિના માધ્યમે પણ પોતાનું જ કામ કરશે. કદાચ એવું બને કે છુનો લક્ષ્ય ન હોય પણ હું ઘસાતો થાય સમર્પણ ભક્તિ આદિ દ્વારા, તો એને છૂની પ્રાપ્તિ થઈ શકે. તો એનો અર્થ એ છે કે જો ઘસાતો જાય તો અવ્યક્ત રીતે પણ એના ભીતરમાં એ લક્ષ્ય પડેલું છે, એના વગરે ઘસાય જ નહીં. ભલે એને શબ્દોમાં ખબર નથી, ભલે એને અભિવ્યક્તિમાં ખબર નથી, પરંતુ એની પાત્રતામાં તો એ લક્ષ્ય પ્રગટ થઈ ગયું. અજ્ઞાની શિષ્ય સદગુરુને સમર્પિત થઈને કાર્ય કરે જાય તો પણ એનો ઉદ્ધાર થવો જોઈએ કે નહીં સાહેબ? એને સમર્પિત થાય ત્યારે સદગુરુ એમ જ કહે કે તું હું નથી, તું કોણ છે? અને સમર્પણ જો સાચું હોય તો લક્ષ્ય પકડાઈ જાય, અને લક્ષ્ય પકડાઈ જાય તો એની તમામ ગતિવિધિઓ એ સ્વભાવ સાધક બની. વ્યક્તિ છુની થાય, બરાબર, કે ઊંઘ પણ આવી જાય, શું માટે નીકળ્યો હોય, ઘણા વ્યક્તિ ઊંઘ બેસી જાય જોડે. જો છું માટે નીકળ્યો હોય, રુચિથી નીકળ્યો હોય, પાત્રતાથી નીકળ્યો હોય, અને વારંવાર હું આવે તો એની સામે પ્રતિકાર કરે, એનો ઈલાજ કરે, એની દવા કરે, એનો ઉપાય કરે કે જેના માધ્યમે પોતાના માર્ગમાં આવનારું આ વિઘ્ન કઈ રીતે ટળે, એને માટે વિઘ્ન જયની સાધના કરે. પ્રણિધાન, પ્રવૃત્તિ, પછી વિઘ્ન જય, અને એના પછી સિદ્ધિ આવે. તો આવા વિઘ્નો તો આવવાના, પણ એને ખબર છે કે આ શું છે? આ વિઘ્ન છે. એ વિઘ્ન એટલા માટે ખબર છે કેમ કે એને ખબર છે કે મારું લક્ષ્ય હે અડધો નશો છે, પણ કોના હાથમાં છે? નશા વાળો છે પણ એ નૂરવંતા એવા ગુરુના હાથમાં છે. જે પરમ સ્વસ્થ છે એ આગમોના હાથમાં છે, એ આજ્ઞાના હાથમાં છે. અને એનો ભાવ નશો કરવા તરફ છે કે નશો કાઢવા તરફ છે? નશો કાઢવા તરફ છે. તો એ ફોલો કરશે, એ સ્વીકારશે. એ જે લીંબુનું પાણી પીવડાવો લીંબુનું પાણી પીશે, એ જે પીવડાવો એ પીશે. લક્ષ્ય ન હોય તો ગુરુ તો લક્ષ્ય આપે જ નહીં. હે
એને પોતાને કોઈ ગુરુ તો એને આપે જ નહીં. ગુરુ લક્ષ્ય પણ આપે અને પાત્રતા હોય તો ગુરુ કાંઈ ન બોલે તો પણ ગુરુના ભીતરનો જે આશય છે એ એના આશયમાં સંક્રાંત પણ થઈ. ગુરુને જોતા જોતા ખ્યાલ આવે કે જીવવાનું આને માટે નથી, જીવવાનું પરમ માટે છે, જીવવાનું શૂન્યતા માટે છે, જીવવાનું પૂર્ણતા માટે છે. એ આશય જ પકડાઈ જાય જોતા જોતા. તેથી લક્ષ્ય કહીએ કે પરિણામ કહીએ કે આશય કહીએ બધું તો લક્ષ્ય વિના સ્વભાવ સાધક કહેવાતો વિભાવ હોય પણ ખરો, છતાં પણ સ્વભાવ સાધક ન બને. સ્વભાવ ઘાતક વિભાવ એને છોડી પણ દીધો હોય છતાં પણ એ સ્વભાવ ઘાતક ન બને એવું પણ બને. સ્વભાવ સાધક નિમિત્તો સેવ્યા હોય છતાં પણ એ સ્વભાવ સાધક ન બને એવું પણ બને. અને સ્વભાવ ઘાતક નિમિત્તો છોડ્યા હોય એવું પણ હોય છતાં પણ સ્વભાવનો ઘાત થઈ જાય એવું પણ બને. હું તમને પૂછું કે જ્યારે અનંતી વાર આપણે નવમી ગ્રહવેકમાં ગયા છીએ ને, એ અનંતી વારમાં સ્વભાવના લક્ષ્ય વિના સ્વભાવ સાધક વિભાવો આપણે સેવ્યા છે. સ્વભાવ ઘાતક વિભાવો આપણે છોડ્યા છે. સ્વભાવ સાધક નિમિત્તો આપણે સેવ્યા છે અને સ્વભાવ ઘાતક નિમિત્તો આપણે છોડ્યા છીએ. છતાં પણ સંસાર, કારણ કે ત્યારે સાહેબ સદગુરુ તો હશે. એટલે એક લક્ષ્યની તાકાત જુઓ કે એક લક્ષ્ય જો અંદરમાં સેટ થઈ ગયું તો લાગણીઓના ડીકોડિંગ બદલાય છે, લાગણીઓના રીવાયરિંગ થાય છે, લાગણીઓના સેટિંગ ફરી જાય છે અને ભીતરમાં આખે આખું ચક્ર એ સંસાર ચક્રને છેદવા માટે અંદરથી એક સાયકલોનની જેમ કામ કરે છે. દેવ ત્યારે સદગુરુના હાથમાં છે. હે જઈ આવ્યો જીવ ત્યારે સદગુરુના હાથમાં છે. સદગુરુના હાથમાં હતો પણ સદગુરુને હુંને છેદવા માટે સમર્પિત નતો થયો, પણ સદગુરુના માધ્યમે પણ હુંની નવી આવૃત્તિ કેવી રીતે સારામાં સારી થઈ શકે એનો ઈલાજ કરવા માટે સદગુરુ પાસે ગયો. આ એક નાનકડી ભૂલ ગુરુ એને છેદી ના નાખે, હે ગુરુ એને છેદી ના નાખે. એક વખત એક શિષ્ય બોલીએ સાહેબ. એને વર્ષોથી અનુભૂતિ નહોતી થતી. હવે બહુ પ્રયત્નો કર્યા પછી એને લાગ્યું કે હવે જીવવાનો કોઈ અર્થ નથી, હવે આત્મહત્યા જ ઉપાય છે. એને ગુરુની પાસે ગયો અને ગુરુને હાથ જોડીને કહ્યું કે હવે હું થાકી ગયો છું, હવે મારી બધી મર્યાદા પૂરી થઈ ગઈ છે, હવે આ સામે જે ગંગા દેખાય છે એની અંદર હું ઝંપલાવું છું અને મરી જાઉં છું. એ જતો હતો. આ જીત કોની હતી? હું. એક તો હું જેને આટલો ઘરબાર છોડ્યો, પરિવાર છોડ્યો, જેને આટલા વર્ષો સુધી સાધના કરી અને છતાં પણ એને છુની પ્રાપ્તિ ના થાય, આ તો કોઈ પણ હિસાબે સહન ના. આ જીદ છુની હતી, આ હુંની હતી. અને ગુરુએ તો આ વાત એક્સરે મશીનની જેમ સ્કેન કરી લીધેલી હતી કે આખો આ ઉકળાટ હુંનો છે. ભલે વાત છુની કરે છે, ભલે સમર્પણ છુના વાતની કરે છે, ભલે આત્મહત્યા છું માટે કરે છે, પણ આ અકળામણ કોની છે? એટલે ગુરુ હવે જતો તો આવી ધમકી આપીને જાય ત્યારે સામાન્ય ગુરુ તો હલી જાય. સામાન્ય ગુરુ તો એને પકડે, એને આશ્વાસન આપે, એના માથા ઉપર હાથ ફેરવે, બેટા ચિંતા નહીં કર, બધું થઈ જશે. પરંતુ આ ગુરુ બહુ મજબૂત હતા. એ જતો તો એને મનમાં આશા હતી કે ગુરુ બોલાવશે, ગુરુ હમણાં બોલાવશે. આ આશા પણ કોની હતી?
અને ખરેખર ગુરુએ પાછળથી કહ્યું કે વત્સ, અને પેલાના મનમાં આનંદ થયો. પણ એની આગળના શબ્દો ગુરુના બહુ ખતરનાક હતા. ગુરુએ કહ્યું કે તને હેલ્પ જોઈતી હોય તો પાછળ પથ્થર બાંધી આપું, માથું ઉચકતો નહીં. છેલ્લામાં છેલ્લો હું ખતમ, વિશીર્ણ થઈ ગયો, વિખેરાઈ ગયો, ધોવાઈ ગયો, અંદરથી હું મુરઝાઈ ગયો, શૂન્ય થઈ ગયો, અને ત્યાં છું પ્રગટ થઈ. એટલે તમે કહો છો ને, પ્રશ્ન કર્યો તો ને હમણાં, ગુરુ છેદી નથી નાખતા. ગુરુ તો છેદવા તૈયાર હોય છે, પણ આપણે સતત બચવા માટેના આયોજન કરતા હોઈએ છીએ કે ગુરુ ગમે તેટલી છેદવાની પ્રયત્ન કરે, પણ મારે તો બચીને જ રહેવું છે. અનંત કાળથી હુંને બચાવતા આવ્યા છીએ. ગુરુની તલવારમાં એ હુંના મસ્તકને છેદવા નથી દીધું. એક જગ્યાએ બહુ સરસ વાંચ્યું હતું કે ભગવાનની આગળ શું ચડાવવું જોઈએ, તો નહીં, જે તમારું નિર્માણ હોય ને એ જ ચડાવવું જોઈએ. તમારું નિર્માણ, તો પૈસા એ તમારું નિર્માણ નથી, એ પુણ્યનું નિર્માણ છે. અને પુણ્ય એ પણ કર્મનું નિર્માણ છે. તમારી પાસે રહેલા જેટલા પણ સોના ચાંદી પૈસા એ પણ પૂતગલનું નિર્માણ છે. એટલો આમ જોવા જાવ તો એ કુદરતની વસ્તુ છે, તમારી વસ્તુ નથી. તો તમે એ પરમાત્માને ચડાવો એનો કોઈ મતલબ નથી. એ તો એક તમારી આસક્તિને દૂર કરવા માટેનું એક માધ્યમ છે. ખરેખર તો તમારે એ ચડાવવું જોઈએ જે તમારું નિર્માણ છે. તમારી વસ્તુ તમે ચડાવો તો સ્વદ્રવ્યથી પૂજા કરી કહેવાય. તમારી વસ્તુ છે હું, એને ધરો નૈવેદ્ય તરીકે. હા, તમે અત્યારે એને સ્વદ્રવ્ય માનો છો, એટલે જ્યારે તમે એને સમર્પિત કરો છો ત્યારે પરદ્રવ્ય થઈ જાય છે, અને ત્યારે તમે સ્વદ્રવ્ય થઈ જાઓ છો. હા, અને ભગવાનને એકવાર ચડાવી દીધું હોય અને જો ભૂલે ચૂકે એક અંશ પણ લીધો તો દેવ દ્રવ્યના ભક્ષણનો તો સમય થવા આવ્યો છે. જાણકારી જીન વચન મુજબ મારે રાખવી છે. ગુણાનંદ સુરી મહારાજ આ જીવન, જેમની વાત થોડાક સમય પહેલા જ મહાત્માએ કરી, આમ અઠંગ જ્ઞાની હતા, છતાં પણ પોતાના હૃદયને ભાવિત કરવા માટે ગુરુના આદેશથી એમને એમના જીવનમાં એક ગ્રંથને એવો પી લીધો કે એના કારણે એમના ભીતરમાં એ જીન વચનના મર્મ, જીન વચનનો આશય, પોતાના વિભાવોનું શુદ્ધિકરણ, પોતાના છું તરફની યાત્રા એ કાયમ માટે ચાલ્યા કરે. આ રીતે જીન વચનને તમારે જાણવું જ છે ને, જાણકારીઓ મેળવવી જ છે ને, તો એવી જાણકારીઓ મેળવો કે જે પરમાત્માના વચનમાંથી નીકળી હોય અને પરમાત્મા બનવા તરફ તમને પ્રેરતી હોય. એવી જ જાણકારીઓને તમે તમારા હૃદયની અંદર સામ્રાજ્ય આપી દો. ઉપમિતિ ભવ પ્રપંચા, આ ગ્રંથને જેનું કદ એ 25,000 શ્લોક પ્રમાણ છે. તો બાકીના તમામ આગમો, તમામ ગ્રંથો ભણાવ્યા પછી પણ ગુણાનંદ શ્રી મહારાજે એ ગ્રંથ પોતાના જીવનમાં બહુ લિજ્જતથી, બહુ શાંતિથી, બહુ પ્રેમથી, બહુ રસથી 17 વાર વાંચ્યો. ભુવન ભાનુ શ્રી મહારાજે
લલિત વિસ્તરા નામનો ગ્રંથ 21 વાર વાંચ્યો. પૂજ્ય ભક્તિ યોગાચાર્યજી મહારાજ કહે કે એક સાધનાનો ગ્રંથ, ગુરુદત્ત ગ્રંથ તમારા જીવનમાં હોવો જોઈએ કે જે ગ્રંથને તમે મમડાવ્યા કરો, જે ગ્રંથનો રસ તમે ચૂસ્યા કરો, જેનો મર્મ તમને તમારા સાધ્ય સુધી લઈ જાય એવી પ્રેરણા તમને સતત એમાંથી મળ્યા કરે. અને આચારાંગ પરમ પાવન પરમાત્મા મહાવીરના મુખમાંથી નીકળેલા એ શબ્દો, એમાંથી લગભગ સાહેબ ભક્તિ યોગાચાર્ય મહારાજ દર વર્ષે ઓછામાં ઓછું એક વાર એમાંથી પસાર થાય ને થાય. અત્યાર સુધીમાં નહીં તો 40-50 વાર થઈ ગયા. આચારાંગ એક મહાત્મા એવા હતા કે રાતના સ્વાધ્યાય કરીને સુવે, દિવસે પણ સ્વાધ્યાય કરે, મનમાં એ જ પદાર્થો ચાલ્યા કરતા હોય. તો રાતના સપનું આવે, સપનામાં પણ સ્વાધ્યાય કરતા હોય. તે સપનાનો સ્વાધ્યાય ક્યારેક એમના બોલવામાં પણ આવી જાય અને રાતના સૂતા સૂતા આખી કમ્મપૈડી બોલી જાય. કમ્મપૈડીના પદાર્થો ચાલવા લાગે, પણ એ પોતે સૂતેલા હોય. શ્રાવકો માટે એવા કેટલા ગ્રંથો મહાપુરુષો બનાવી ગયા છે. એ ગ્રંથો વારંવાર તમારે વાંચવા, તમારે જાણવું જ છે ને, જાણવાની જ લાલસા છે ને, તો જાણો, પણ જીન વચનને જાણો. એવા કેટલા કથા ગ્રંથો છે, એવા કેટલા ચરિત્ર ગ્રંથો છે જે વારંવાર વાંચો, ઉઘાડ થતો જાય, ભાવનાઓ બદલાતી જાય, લાગણીઓ બદલાતી જાય, કોડિંગ બદલાતા જાય, રીવાયરિંગ થતું જાય. સમ્રાદિત્ય મહાકથા છે, જૈન રામાયણ છે, શ્રીપાદ રાજાનો રાસ છે, એકવાર વાંચો અને મૂકી દો એવું ના ચાલે. જ્યાં સુધી એનો હાર્દ ન પકડાય વાંચ્યા જ કરો. એક વાત ધ્યાનમાં રાખજો, જેવું ફીલ કરશો એવું ફીલ કરશો. નહીં સમજાયું? જેવું ફીલ, જેવું તમે ભરશો એવું તમે ફીલ કરશો, જેવું ભરશો એવું ફીલ કરશો. અને જે માટે ફીલ કરશો એ માટે ફીલ કરશો. જે માટે, જે લક્ષ્યથી ફીલ કરશો એ લક્ષ્યથી તમે ફીલ કરશો. તો જાણકારી જીન વચન મુજબ, લાગણીઓ પણ જીન વચન મુજબ, લાગણીઓ પણ પરમાત્મા ઉપર. કલાપૂર્ણ શ્રી મહારાજને જોયા છે, પરમાત્માનો અનુરાગ શું કહેવાય એની જીવંત મૂર્તિ એટલે કલાપૂર્ણ શ્રીમાં. લાગણીને એટલી બધી જોડી દીધી પરમાત્મા સાથે કે લાગણીઓને બીજી કોઈ જગ્યાએ જોડાવાનો અવકાશ જ ન બચ્યો. અરાગીથી રાગનું જોડવું તે હો લોકોત્તર માર્ગ. જાણવું પણ સ્વભાવ માટે, લાગણી પણ સ્વભાવ માટે. જાણવું પણ પરમાત્મા માટે, લાગણી પણ પરમાત્મા માટે. હે, જ્યાં સુધી તમે સ્વભાવમાં સંપૂર્ણ સમય ન જાઓ, જ્યાં સુધી સ્વભાવમાંથી વિભાવમાં જવાની શક્યતા હોય, ત્યાં સુધી આ ચારે ચાર સાધનને સ્વભાવના પક્ષમાં રાખી એનું રીવાયરિંગ કરી એને પોતાના આત્મહિત માટે વાપરતા રહેવાની કુશળતા એ સાધકતા છે. વિચાર, આજે પરમ પૂજ્ય ગુણરત્ન શ્રીશ્વરજી મહારાજ, એમની પુણ્યતિથિ છે. એમને કર્મ ગ્રંથના સર્જનમાં પોતાના વર્ષોનો સમય કાઢ્યો છે. કર્મ ગ્રંથના વિચારો જે તમને વિશ્વની વ્યવસ્થા, જીવ અને પૂતગલ વચ્ચેની સંધિ અને ભાવોનું પરિણામ, એના કારણે જીવ કઈ રીતે બંધાય છે, કઈ રીતે છૂટે છે, આ વિચારો દ્વારા પોતાના હૃદયને એવું ભાવિત કર્યું, એવું વૈરાગિક બનાવ્યું કે વૈરાગ્યની જીવંત ધારા, જ્વલંત ધારા જીવનના અંતિમ ક્ષણ સુધી બરકરાર રહી. કારણ કે પદાર્થો, એ વિચારો, એ અભ્યાસ કર્યો તો યૌવન કાળમાં, પરંતુ અંતિમ ઘડી સુધી
એ બધા જ પદાર્થો તરોતાજા હતા, એ બધા જ પદાર્થો ઉપસ્થિત હતા, કારણ કે અંદરમાં લક્ષ્ય ક્લિયર હતું, મોક્ષે જવું છે, લક્ષ્ય ક્લિયર હતું, વિભાવોથી મુક્ત થવું છે, અને એ માટે પોતાના વિચાર, પોતાની લાગણીઓ અને પોતાની જાણકારીઓને માત્ર જીન વચનથી ભરી દેવાનો અદ્ભુત પુરુષાર્થ કરીને માત્ર પોતે નહીં, પોતાના આશ્રિતોને પણ, માત્ર સાધુઓને નહીં, સાધ્વીઓને પણ, માત્ર સાધ્વીઓને નહીં, શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓને પણ. આજે અમે અહીંયા બેઠા છીએ એની પાછળ પણ ઉપકાર પરમ પૂજ્ય દીક્ષા દાનેશ્વરી ગુણરત્ન શ્રી મહારાજ. કારણ કે અમારું સંસારી રહેઠાણ મહારાષ્ટ્રમાં ગામડામાં હતું, અને ત્યાં સાધુઓનું વિચરણ નહીવત. તો ત્યાં પણ અમારા સંસારી માતુશ્રી, એમને ગુણરત્ન શ્રી મહારાજનો પરિચય અને એમને સમર્પિત. તો લગભગ દર મહિને 2 મહિને એક ટપાલ આવે ને અમારા જન્મ પહેલાથી, અમારા જન્મ પછી અમારા માટે શું કરવું અને કેવા સંસ્કાર આપવા અને કઈ રીતે મનને ભાવિત કરવું, કેવા વિચારો આપવા, કેવી લાગણીઓ વિકસાવવી, એ બધું જ આયોજન गुणरत्न सुरेश्वर जी महाराज. लेकिन उनका पदार्थ महाराष्ट्र है, उनका पदार्थ महाराष्ट्र तरफ नहीं हुआ, लेकिन उनका उपकार पूरे भारत में हुआ. અને શારીરિક સંવેદનાઓ પણ કેવી હોવી જોઈએ, એ પણ જીન વચન મુજબ. વધારે બોડીમાં એનર્જી ના જોઈએ, એ માટે વિગયોના ત્યાગ કરવા જોઈએ, એ માટે કાય કષ્ટ કરવા જોઈએ, એ માટે સંલીનતા રાખવી જોઈએ, એ માટે અનશન કરવું જોઈએ, એ માટે ઉપવાસ કરવા જોઈએ. તમારી ઇન્દ્રિયો અને તમારી એનર્જી, એનું પણ મેનેજમેન્ટ તમારા હું પ્રમાણે ના હોવું જોઈએ, એનું પણ મેનેજમેન્ટ એ આજ્ઞાને પરતંત્ર હોવું જોઈએ. જ્યારે આ ચારે ચાર વાતનું ડીકોડિંગ થાય છે, રીવાયરિંગ થાય છે, એ પણ સ્વભાવના લક્ષ્યપૂર્વક થાય છે, એ પણ ગુરુની આજ્ઞાપૂર્વક થાય છે. તો જે આ ચારે તમારો સંસાર અનંતકાળ સુધી વધાર્યો, જેને તમને રીબાવીને માર્યા, જેને તમને નિગોદ અને નરકની યાત્રાઓ કરાવી, એ જ આ ચાર એનું ડીકોડિંગ થવાથી, એનું રીવાયરિંગ થવાથી, એનું સેટિંગ બદલાવાથી, લક્ષ્ય બદલાવાથી આ ચાર તમારા માટે સંવર બની જાય, આ ચાર તમારા માટે નિજરાનું કારણ બની જાય, આ ચાર મોક્ષનો માર્ગ બની જાય, આ ચાર તમારા માટે શુદ્ધિનો મહોદય બની જાય, આ ચાર તમને આ ચારથી મુક્ત કરવા માટે તમારા માટે એક સાધન બની જાય. તો આ રીતે આપણે આપણા ભીતરમાં આશ્રવને સંવરનું કારણ બનાવવા માટે આ ચારે ચારનો યુઝ આપણે સારી રીતે કરી શકીએ, એ માટે આપણા ભીતરને વિકસાવીએ, એ માટે લક્ષ્યને પ્રતિબદ્ધ બનીએ, એ માટે ગુરુને સમર્પિત બનીએ, એ માટે આજ્ઞાને પરતંત્ર બનીએ, અને આ ચારે ચારને આજ્ઞાના હવાલે સોંપી દઈએ. અને આ ચારે ચાર બદલાયેલા ચારે ચાર, વટલાયેલા ચારે ચાર આપણને આ ચારે ચાર થી મુક્ત કરી આપણને શુદ્ધ બુદ્ધ આનંદ ઘન પરમ જ્યોતિ સુખધામ, બીજું કહીએ કેટલું, કર વિચાર તો પામ, જીનાગના વિરુદ્ધ કઈ પણ બોલે.